स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। अज पंजाब दे विच इन्वेस्ट समिट की शुरुआत हुई है। 2 दिन चलने वाला यह समिट है और जिस दे विच उम्मीद की जा रही है कि वड्डे तौर पर निवेश आएगा। निवेश के लिए सब तो जरूरी चीज़ की होंगी है कि जिस सूबे के निवेश किया जाना है उत्थे अमन कानून की स्थिति है जी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए है। जिस दे लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होर ने अज दावा किया भगवंत मान ने कि साडे पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है। इस करके इन्वेस्ट करने वाले जिन्ने भी उद्योगपति ने वो इत्थों खुश होकर ही जाणगे, निराश होकर नहीं जाणगे। जदों वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे सी तां अजनाला दे विच जम के हंगामा हो रहा सी। भाई अमृतपाल सिंह अपने साथियों सने अजनाला दे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उत्थे तनाव वाली स्थिति बनती है तो आमो सामने दोवें धिरां हो जांदियां ने। स्थिति एवें दी बन जाती है कि पुलिस वालियां नूं सट्टां लगदियां ने, दोवें पासों डांगा चलदियां ने, जिस तो बाद थाणे ते कब्जा कर लिया जाता है। लगभग 3 तो 4 घंटे थाणे दे विच तनावपूर्ण स्थिति बनती है, जिस तो बाद आला अफसर पुलिस के आते ने, वो आके गलबात करते हैं तो मसला सुलझदा है। मसला की सुलझदा है कि असी जिहड़ा बंदा गिरफ्तार किया वो रिहा कर देंगे, FIR कैंसल कर देंगे और इस पूरे मसले ते SIT बना देंगे। ग्राफिक चलाए जाण, ग्राफिक के जरिए तुहानूं पूरा मुद्दा समझाने, फिर आपां अगे वधदे हां कि पंजाब दे विच सुखावा माहौल है कि निवेश दे लई पंजाब दे विच सुखावा माहौल है। पंजाब समिट के पहले दिन अजनाला दे विच जम के हंगामा होया और भाई अमृतपाल दा साथियों सने अजनाला ते थाणे ते तावा बोलिया गया, जिस तो बाद पुलिस ते समर्थकों दे विच जम के टकराव होया। टकराव दे विच कुछ पुलिस मुलाजम ने जिहड़े गंभीर तौर पर जख्मी भी होए और जख्मी जिहड़े पुलिस मुलाजम ने उन्होंने हस्पताल ले जाया गया। भाई अमृतपाल ने साथियों सने कई घंटे थाणे दे अंदर धरना लाई रखा और जिस तो बाद शाम हुंदिया पुलिस ते प्रशासन दे विचकार सहमति बनी। मामले की जांच लई SIT बनाई जाएगी, FIR रद्द कर दी जाएगी। पुलिस ने तूफान सिंह नूं छड्डण दा वादा कर दिता, FIR रद्द करन ते भी सहमति बनी। मामले की जांच लई SIT बनाई जाएगी। हुण नाल ही कुछ सवाल ने जिहड़े पुलिस ते भी हुण खड़े हो चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया तो बाद। की दबाव विच आके पुलिस ने मुलजम नूं रिहा करन दा ऐलान किया कि पुलिस ने गलत FIR दर्ज की सी जिस तहत उसनूं गिरफ्तार किया गया सी। थाणे बाहर हिंसा करने वालियां ते कोई परचा क्यों नहीं, किसने उत्थे हिंसा की, जख्मी पुलिस मुलाजमां ते किसने हमला किया। सरकार ते प्रशासन का इस मसले नूं हल कराउण दा एक किहो जिहा तरीका रहा, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हुंदा है। फटाफट तुहानूं कुछ तस्वीरां दिखा दिंदे आ अज दे पूरे हंगामे दीआं, उस तो बाद चर्चा नूं अगे वधाने। सो ये माहौल जड़ा अज अजनाला पुलिस थाने के बाहर बनया रहा, जिस तो बाद शाम होंदिया होंदिया सहमति बनी है। ये सहमति बनी है कि जो तूफान सिंह है उसनूं रिहा कर दिता जाएगा, FIR कैंसल कर दी जाएगी और SIT बना दी जाएगी। पर इस मसले ते सवाल हुण पुलिस ते भी जरूर खड़ा होंदा कि पुलिस ने गलत FIR दर्ज की सी, की पुलिस ने दबाव विच आके ये फैसला किया कि रिहा कर देवांगे। इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई साडे खास मान जुड़े हुए ने नरिंदर सिंह संधू साहब जुड़े हुए ने, बुला रहे पंजाब कांग्रेस से, जयबान सिंह जी बुला रहे BJP के, करनैल सिंह पीर मोहम्मद साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के और साडे नाल इंद्रपाल सिंह जी भी मौजूद ने, डायरैक्टर ने श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल्स के। ये पूरा मुद्दा इस करके भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि जदों असीं ये कहने कि पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति ठीक है, शायद ही अजिहियां तस्वीरां किसी ने देखिया होण कि थाणे दे विच इन्नी वड्डी तादाद दे विच लोग पहुंच जाते हैं तो पुलिस बेबस नज़र आती है, जिस तो बाद पुलिस खुद ही कह दिंदी है साडे वल्लों दर्ज की गई FIR असीं रद्द कर दिंदे हां। शुरुआत नरिंदर संधू साहब तो कर लैंदे हां। संधू साहब, जो अज वर्तारा होया
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 2.5 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 15,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੀਟ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ 36,000 ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੈ ਆਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ FIR ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ FIR ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ ਜੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਕਈ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਨੀਰੋ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਤੌਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੌਕ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, I don't have to explain it over here. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ? FIR ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ MLA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100-125 ਬੰਦਾ ਹੈ, 15-20 ਗੱਡੀਆਂ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਸਤਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 300-400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, 2 ਘੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਕੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਆਮ ਵਾਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ FIR ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ FIR ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ। तो आखिरकार इस हिंसा भड़कन तो बाद ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਣੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਪੀਣੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੱਲਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਰਾਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸੰਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੋਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਕਰਾਅ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਕਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੋੜਿਆ ਮਾਰਾ ਮੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, FIR ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਸੀ, ਗਲਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਗਹਿਰਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਬਲਕਿ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੇ ਐਡਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ MLA ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਸਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਗੰਦਲੇ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛਾਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਿਟ ਹਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਸਿਖਾਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਢਾਤੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏ ਸੀ, 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਗੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ। ਜੈਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਯਸੀਨ ਮਲਿਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਵਾਤਾ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੌਸਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਮੈਚੁਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਗਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦ ਗਵਰਨਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20-25 ਮੈਸੇजेस ਆ ਗਏ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਐਂਡ ਯੂਪੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ? ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 1978 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਤਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ 1849 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 1978 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਪੀਏਂਗੇ ਔਰ ਕੱਚ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਦੌਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਉਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ PA ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।